So given power 836 watt, SI system, mass 1 liter. So 1 liter of water is equal to 1 kg of water. As you tell, 1 liter of water is equal to 1 kg of water. Delta theta 40 minus 10, 30. Specific heat of water 40 to 100 joule per kg degree centigrade. This is SI. So, ఇప్పుడు మొత్తం డేటా అంతా SI లో ఉంది. సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే టైం వస్తుంది. Therefore, time T equal to ms delta theta by T. M value 1, specific heat 40 to 100, rise in temperature 30, power is 836. Solve చేయండి. Nearly 150 seconds వస్తుంది. seconds. Okay, next problem. A 200 watt, 200 volt. A 200 watt, 200 volt lamp is connected to 250 volts main. Its power consumption. Power consumption is. So నేను మీకు power consumed by the bulb, power consumed by bulb is P consumed అంటే రెండు పవర్స్ ఉంటాయి కదా, ఎలా రాస్తున్నాం? V applied square by V marked square into power marked. So ఇక్కడ given V applied is 250 volts and V marked is 200 and power marked is 200. Both are 200. Power marked is 200 watt. Therefore, power consumed equal to 250 by 200 whole square into 200. So this is 625 into 100, 4 into 10 power 4 into 200.
So these 4 zeros cancel. Then 2 times. So that is 312.5 watt. That is power consumed. ఇది చిన్న చిన్న సమ్స్ అమ్మా, అంటే ముందు ఒక ఐడియా రావాలి, సమ్స్ చేస్తాం, అలా గ్రాడ్యువల్గా రేటింగ్ పెరుగుద్ది. ముందు నోట్ చేయండి. నెక్స్ట్ థర్డ్ ప్రాబ్లం. If the current in heater increases by 10%, the percentage change in power consumption, the percentage change in power consumption సో మీకు పవర్ కు ఒక రిలేషన్ ఉంది. ఇక్కడ కరెంటు 10% పెరిగింది అన్నాడు. పవర్ P ఈక్వల్ టు I స్క్వేర్ R. T ఉండదు, హీట్ అయితే T ఉంటుంది, పవర్ అయితే T ఉండదు. ఓకే, సో ఇక్కడ రెసిస్టెన్స్ కాన్స్టెంట్ కాబట్టి పవర్ ఈజ్ డైరెక్ట్లీ ప్రపోజ్ టు I స్క్వేర్. సో హియర్ P2 by P1 is equal to I2 by I1 whole square. సో ఏమి ఇచ్చాడంటే కరెంట్ 10% పెరిగింది అన్నాడు. గివెన్ I2 I1 plus 10 by 100 of I1, that is 1.I1. So 1.I1 by I1 whole square, that is 1.21. ఇప్పుడు పర్సంటేజ్ చేంజ్ అంటే రెండు వైపులు 1 సబ్ట్రాక్ట్ చేయండి. P2 minus P1 by P1 into 100. 1.21 minus 1 into 100. So this becomes equal to 21%. Next problem. An electric kettle
An electric kettle has two coils. When the time taken for one coil is 15 minutes and another coil is 30 minutes. 15 minutes, 30 minutes. The ratio of time taken to boil certain mass of water, the ratio of time taken when connected in series and parallel when connected in series and in parallel. So that is the statement. So నేను కాన్సెప్ట్ చెప్పుకున్నామా, కెటిల్ కి రెండు కాయిల్స్ ఉన్నాయి. టైం టేకెన్ ఫర్ వన్ కాయిల్ 15 minutes అయితే అనదర్ కాయిల్ కి 30 minutes. They need to boil certain mass of water. సో ఈ కాయిల్స్ రెండింటిని ఒకసారి సిరీస్ లో కలిపారు. టు బాయిల్ అదే అమౌంట్ ఆఫ్ వాటర్ ని ప్యారల్ లో కలిపారు. సో కాన్సెప్ట్ ఈజ్ టైం when connected in series. చదివారనుకుంటున్నాను, లేకపోతే పక్కన కాన్సెప్ట్ పెట్టుకోండి. is T1 plus T2. Time when connected in parallel. Is T1 T2 by T1 plus T2. Now coming to the ratio of time taken. Is TS by TP. దీంతో డివైడ్ చేశారనుకోండి, T1 పైకి పోతుంది, T1 plus T2 whole square divided by T1 T2. So given is the concept. Given T1 is 15 minutes, T2 is 30 minutes. Substituting those values, 15 plus 30 whole square divided by 15 into 30. So 45 into 45 by 15 into 30. So 15 3 times, 15 3 times and 15 2 times. Its value is 9/2. Ratio కాబట్టి అలా వదిలేసేయండి. That is the ratio of time taken in series as well as in parallel. నోట్ చేయండి. డౌట్ ఉంటే అడగండి. ఇది స్టేట్మెంట్, ఇది కాన్సెప్ట్, ఇది డేటా సబ్స్టిట్యూషన్. అంటే ఒక్కొక్క మోడల్ కవర్ చేసుకుంటూ వెళ్తున్నామమ్మా. మీరు చేసేటప్పుడు మరి డౌట్ రాకూడదు. ఒక్కొక్క మోడల్ కవర్ చేస్తున్నా, మీరు జాగ్రత్తగా మోడల్ చూసుకుంటూ వెళ్ళండి, 1 by 1. స్టేట్మెంట్ రాశారనుకుంటాను. సొల్యూషన్ రాసుకోండి.
Next, problem number 5. A coil of resistance, a coil of resistance 60 ohms is immersed in 42 kg water. Is immersed పట్టక్కరనండి చేస్తానండి of water per minute. ఇదొక మోడల్. సో కాన్సెప్ట్ ఏంటంటే W = JH. ఇందాక పవర్ ఇచ్చాడు, ఈసారి పవర్ ఇవ్వకుండా డైరెక్ట్ గా మనం కట్టుకోవాలి పవర్ ని. W = JH. W అంటే ఇక్కడ మనకి ఇచ్చింది కరెంట్ ఇచ్చాడు, రెసిస్టెన్స్ ఇచ్చాడు, టైం పర్ మినిట్ ఇచ్చాడు, అది టైం. సో I² R × T = J × MS delta theta. So because all the data is in SI, take J as 1. So I is 7 amperes, R is 60, and time is 1 minute means 60 seconds is the time. And mass is 42 kg. So this is mass. You know the specific heat of water is 4200 joule per kg degree centigrade. So ఈ డేటా తీసుకుని సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే మనకు కావాల్సిన రైజ్ ఇన్ టెంపరేచర్ వస్తుంది. రైజ్ ఇన్ టెంపరేచర్ డెల్టా తీటా ఇజ్ ఈక్వల్ టు I² RT divided by MS, since J = 1 because all the data is in SI. So I place లో 7 square, R place లో 60, time is 60, mass is 42, specific heat is 4200. So cancel these two zeros. 7 × 7 × 6 × 6 by 42 × 42. 7, 6. 6, 6 cancel. So the rise in temperature is 1 degree centigrade. మీరు ఆ కన్వర్షన్స్ కానీ చేయకపోతే రైజ్ ఇన్ టెంపరేచర్ రాదమ్మా, అందుకనే ఈ సమ్స్ చెప్తున్నాను. మీకు రైజ్ ఇన్ టెంపరేచర్ కన్వర్షన్స్ చేయరు, కంపల్సరీ కన్వర్షన్స్ ఇంపార్టెంట్. స్పెసిఫిక్ హీట్ ని SI లో మార్చుకొని మీరు 1 వేస్తారు గబుక్కుని, అలా ఆన్సర్ రాదు. ఎందుకంటే మనం చేసేది SI సిస్టమ్ లో చేస్తున్నప్పుడు మొత్తం డేటా అంతా మార్చుకోవాలి. డౌట్ ఉంటే అడగండి అమ్మా. నోట్ చేశారా? నెక్స్ట్ ప్రాబ్లం. Two wires A and B
two wires A and B with lengths in the ratio 3:1. With length in the ratio 3:1. Diameters in the ratio 1:2. And resistivity is in the ratio 1:20. Are joined in parallel to a constant source of 20 volts. Find ratio of power. Find ratio of power. సో ఇప్పుడు మనకి పవర్ అంటే వోల్టేజ్ ప్యారలల్ కాంబినేషన్ కాబట్టి మీకు డౌట్ వస్తుంది, I²R రాయాలా V²R రాయాలా అని. మనకి రెండు ఉన్నాయి కదా, అక్కడ ప్యారలల్ కాంబినేషన్ కాబట్టి V²R రాయాలి, V కాన్స్టెంట్ చేయడానికి. అండర్స్టాండ్? సిన్స్ ఇట్ ఈస్ కనెక్టెడ్ ఇన్ ప్యారలల్, కెన్ రైట్ లైక్ దట్. సో కాన్సెప్ట్ పవర్ ఈక్వల్ టు V²/R. I²R కూడా రాయొచ్చు కానీ కరెంట్ కాన్స్టెంట్ కాదు కదా, ఇక్కడ పొటెన్షియల్ కాన్స్టెంట్ గా ఇది రాసుకోవాలి. ఎంప్లాయీస్ P is inversely proposed to R. Since R equal to rho L/A, then P1/P2 equal to R2/R1. చూడండి, ఇక్కడ లెంగ్త్ రేషియో ఇచ్చాడు, డయామీటర్ రేషియో ఇచ్చాడు, రెసిస్టివిటీ రేషియో ఇచ్చాడు. దీన్ని మనం ఎలా రాసుకోవచ్చు అంటే ρ2/ρ1, L2/L1, A1/A2, A1/A2. సో A1 అంటే ఏరియాస్ రాస్తారు. గివెన్ ρ2/ρ1 ఇది రెసిస్టెడ్ 20:1. అలాగే L2/L1, L2 రేషియో is 1:3. and diameter ratio R1/R2. diameter ratio na radius ratio na ఒకటే 1:2. ఆ డేటా కు సబ్స్టిట్యూట్ చేయండి. then you got power ratio P1/P2 equal to ρ2/ρ1 20/1 and L2/L1 value 1/3. area place లో R1/R2 whole square. R1/R2 value is 1/4. So 20/1, 1/3, 1/4. This is 5 times. Ratio is 5:3. Next.
Problem number 7. Two electric bulbs, marked 500 watt, 220 volts. 220 volts are put in series. With 110 volt line. The power dissipated in each bulb. The power dissipated in each bulb. So two bulbs, అంటే వాడు ఇచ్చిన డేటా బట్టి సిరీస్ లో కనెక్ట్ చేశారు. See that? అప్పుడు ఒక్కో బల్బు ఒకటే కాబట్టి రెసిస్టెన్స్ ఒకటే వస్తూ ఉంటే రెండింటికి పవర్ ఒకటే, వోల్టేజ్ ఒకటే, అంటే రెసిస్టెన్స్ ఆఫ్ ఈచ్ బల్బ్ ఈజ్ సేమ్. సో ద రెసిస్టెన్స్ ఆఫ్ ఈచ్ బల్బ్ ఈజ్ R ఈక్వల్ టు V స్క్వేర్ బై P. V value 500 square by power is 220. Cancel. Its value is 25,000, or you can take this as 25 and 11. So 125 by 11 resistance ohm. ఇప్పుడు ఇటువంటి రెసిస్టెన్స్ ని మనం ఎలా కలిపారంటే సిరీస్ లో కలిపారు. సర్క్యూట్ చేస్తున్నాను చూడండి. సో దిస్ ఈజ్ వన్ బల్బ్, దిస్ ఈజ్ అనదర్ బల్బ్. రెండింటికి రెసిస్టెన్స్ ఒకటే, అదే రెసిస్టెన్స్. దీన్ని తీసుకెళ్ళి ఇలా 110 volts కనెక్ట్ చేశారు. అక్కడ పవర్ సోర్స్ ఈజ్ 110. అప్పుడు ఈ వోల్టేజ్ రెండింటికి కరెక్ట్ గా స్ప్లిట్ అయిపోతుంది. 55 కింద వెళ్ళిపోతుంది. ఎందుకంటే రెసిస్టెన్స్ సేమ్ కాబట్టి వోల్టేజ్ డివైడ్స్ ఈక్వల్లీ. ఇప్పుడు ఈ ఒక్కొక్క పవర్ డిసిపేటెడ్ ఈచ్ బల్బ్ అంటే ఇక్కడ వోల్టేజ్ V ఉంది, దానికి రెసిస్టెన్స్ ఇది ఉంది, దాన్ని బట్టి పవర్ కట్టండి. పవర్ డిసిపేటెడ్ బై ఈచ్ బల్బ్ ఈజ్ V square by resistance of bulb. V అంటే 55 applied voltage square by resistance of bulb is 12500 into 11. Sorry, 220 square అనుకుంటానమ్మా, తప్పేసింది చూడండి. పవర్ తప్పు రాసింది చూడండి. V ఏమో 220 into 220 divided by power is 500. So cancels these two. Value is 484 by 5. తప్పు రాసింది చూడండి. సో ఇప్పుడు 55 into 55, because V is applied voltage, resistance is 484 into 5. So 11 44 times, 11 5 times, 11 4 times, 11 5 times. Value is 125 by 4 watt. Next,
Problem number 8. The same mass of water, same mass of copper is drawn into two wires of 1 millimeter thickness and 3 millimeter thickness. The two wires are connected in series. Two wires are connected in series. Then two wires are connected in series and current is passed. Heat produced in the wires in the ratio. The ratio of heat produced in them in the wires is. So, mass of wire same. ఇవి వాడు ఇచ్చినటువంటి రేడియస్ ఇచ్చినట్టు లెక్క. అయితే మనం చెప్పాల్సిన హీట్ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ మాస్ రేడియస్ లో చెప్పాలి. అయితే ఎలా కనెక్ట్ చేశానన్నాడు? సిరీస్ లో కనెక్ట్ చేశారన్నాడు. చూడండి, సిరీస్ లో కరెంట్ కాన్స్టెంట్ కాబట్టి ఇప్పుడు హీట్ కేసులో ఏ రిలేషన్ తీసుకుంటారంటే, సిన్స్ కరెంట్ ఈజ్ కాన్స్టెంట్, కరెంట్ ఐ ఈజ్ కాన్స్టెంట్ కాబట్టి మనం తీసుకోవాల్సిన ఈక్వేషన్ అంటే ఐ స్క్వేర్ ఆర్ టీ తీసుకోవాలి. హెచ్ ఈక్వల్ టు ఐ స్క్వేర్ ఆర్ ఇంటూ టీ. అంటే హెచ్ ఈజ్ డైరెక్ట్లీ ప్రపోజ్ టు ఆర్. h1 by h2 equal to r1 by r2. ఇప్పుడు r in terms of mass radius లో రాయండి. r equal to rho l by a multiply and divide with area multiply and divide with density. D stands for density. So this is volume into density, nothing but mass by a square d. So a అంటే r power 4 అవుద్ది. దీన్ని బట్టి r proportional to m కూడా కాన్స్టెంట్ కాబట్టి 1 by a square nothing but r power 4. ఇప్పుడు ఇక్కడ ఏం రాస్తారంటే r2 by ఇన్వర్స్లీ ప్రపోర్షనల్ r2 by r1 power 4. r1 by r2 equal to r2 by r1 power 4. So given r1 1 millimeter, r2 3 millimeter. So 3 by 1 power 4, its value is 81:1. Note change. సో మనం మీకు లాస్ట్ వీక్ పొటెన్షియోమీటర్ సమ్స్ ఇచ్చారు కదా పేపర్లో, ఆ పేపర్లో సమ్స్ కూడా చెయ్యండి వచ్చేస్తాయి. ఇప్పుడు లాస్ట్ వీక్ 5 బిట్లు ఇచ్చినట్టున్నారు పొటెన్షియోమీటర్. ఆ క్వశ్చన్ పేపర్లో ఉన్న పొటెన్షియోమీటర్ సమ్స్ ట్రై చేయండి, ఈ వీక్ వచ్చేస్తాయి. కాకపోతే నన్ను అడగండి. ఆల్రెడీ దగ్గర పేపర్ ఉంది కాబట్టి దాన్ని ఒకసారి ఓపెన్ చేసి ఆ పొటెన్షియోమీటర్ సమ్స్ కూడా చేసేయండి.
అలాగే ప్రీవియస్ మెయిన్స్ లో కూడా మనకి పొటెన్షియోమీటర్ సమ్స్ ఉన్నాయి. నిన్న ఎవరో ఒక పోస్ట్ చేశాడు. ఆ ప్రాబ్లం కూడా అటువంటి సమ్స్ మీరు చేస్తే ఐడియా వస్తుంది మనం ఎంతవరకు చదివాము, ఎంతవరకు చేయగలం అన్నది. ఓకేనా? అవి కూడా చేయాలి. ప్రీవియస్ మెయిన్స్ 2019, 20లో ఇచ్చుండొచ్చు. అలాగే అంతకుముందు 2013 నుంచి మెయిన్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో క్వశ్చన్స్ అవి చూడండి. తెలియకపోతే ఆన్లైన్ లో కొడితే పేపర్లు వస్తాయి. మనం అన్ని డిస్కస్ చేయడానికి టైం లేదు. మీరు చేయండి, డౌట్ ఉంటే నాకు పోస్ట్ చేయండి. నెక్స్ట్ ప్రాబ్లం, ఏ హీటర్ కాయిల్ rated 1000 watts. 1000 watts is connected to 110 volts main. 110 volts means how much time will it take to melt 625 grams of ice? 625 grams of ice at 0 degrees centigrade. Ice ekkada undi? 0 దగ్గర ఉంది. So latent heat of ice is 80 calorie per gram. So ఇది ఇందాక మనం చేసిన equal to JH. Divide on both sides with time. So that is power. ఇక్కడ H అంటే ml of ice by T రాయండి. మనకు కావాల్సిన హౌ మచ్ టైం ఈ T తెలియాలి. సో గివెన్ P is 1000 watts. P is 1000 watts. M is 625 grams. అలా ఉంచేయండి. ఎందుకంటే లేటెంట్ హీట్ కెలోరీ పర్ గ్రామ్ కాదు, గ్రామ్ క్యాన్సిల్ అయిపోద్ది. కెలోరీ ఒకటి మార్చుకుంటే సరిపోద్ది. 80 into 4.2 జౌల్ పర్ గ్రామ్, అది L వాల్యూ. ఇంకా అన్నీ ఉన్నాయి ఎక్సెప్ట్ టైం. J వాల్యూ 1 బికాస్ ఆల్ ద డేటా ఈజ్ ఇన్ SI. Therefore time T equal to ml of ice by P. That is 625. 80 into 4.2 divided by power is 1000. solve cheyandi. Time వస్తుంది. That time is nearly 210 seconds వస్తుంది చూడండి. 210 seconds. So next, problem number 10, which is important. అడుగుతారు మోడల్ సమ్ ఎక్కువ అడుగుతుంటాడు. In the following circuit,
the following circuit